Hi friends, welcome to EduSun YouTube channel. I am Dr. Sangmesh Mudgi. In this video for HSTR and CRIS English literature purpose, let us study The End of Krishna by Sudha Modi. Friends, as you know that one, the story has given in your syllabus or of the HSTR. So first, now we will study the end of Krishna. It is one of the short story. This short story has taken from the book of the Upside Down King and Unusual Tales about Rama and Krishna. This book has written by Sudhamurti. Totally, this book has 23 short stories, and the first 1 to 14 stories written about the Raghurandana Rama and about the Rama. Then remaining 9 stories, 15 to 23, about Krishnam Vande Jagadguru. I mean, it's these 9 stories written about the Krishna. So now let us study about the author, writer. So this story written by Sudhamurti. We have heard her name because she is a renowned Indian author, philanthropist, educator, and engineer. And also, she admired for her simple lifestyle, social service, and accessible writing. Actually, she was born in 19th August 1950 in Shiggaon, Karnataka. She studies engineering and later entered master degree in computer science from the Indian Institution of Bangalore. She also became the first woman engineer hired by the Talco, now it's called as a Tata Motors. She is also a popular writer in both languages, English and Kannada. She has written numerous novels and very well novels like 3000 Stitches, Wise and Otherwise, Grandma's Bag of Stories, Dollar Bahu, Dollar Soshe, Gentle Falls, the Bakula. Like this, these are very famous stories are there. Not only this one, she is the wife of Narayan Murthy, and so now what we are seeing that Infosys, the hidden works, she did also more than 25 years in that work. For that, her contributions, the government of India and so many governments has given number of awards, but I have taken only few awards. Like in the 2006, she got Padma Shri Award, and in 2023, she got Padma Bhushana. Then in the March 24, she was nominated to the Rajya Sabha, the upper house of Indian Parliament. So this is about the Sudhamurti. Now let us start the main characters in this story, the end of Krishna. The main protagonist of this story is Krishna, and he is the central figure. And Balarama, as we know that one, these all characters. Balarama is the elder brother of Krishna. Then Samba, a son of Krishna, and Jambavati. Jara. Jara is one of the hunter, as we know that one. The sages, the holy man, we know that one. And Yadavas, it is the Yadavas, Krishna's clean and people of Dwaraka. Clean means ಈ ಕ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಂಶ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶಸ್ಥರು. ದೆನ್ ಪಾಂಡವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು this story has the chronological events are there. The first one is after the Mahabharat war. As we know that one, the end of the Kurukshetra war, the all Mahabharata and over. Then ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಮರಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮಹಾಭಾರತ್ ವಾರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ದೆನ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಏನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಯಾದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ದಿಗ್ವಿಜಯರಾಗಿಬಿಟ್ವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲ್ಸೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಎಗೋ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ,
ಈ ಸಾಂಬ ಏನಿದಾನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ, ಅವನು ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಯುವಕ ಗೆಳೆಯರು ಹೋಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವೇಷ ಧರಿಸ್ತಾನೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ನಾನು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಗತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನೊಂದು ಕೆಬ್ಬಣದ ತುಂಡಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಮ್ಯಾಸ್, MAC ಐರನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತೇಳಿ, ಕೆಬ್ಬಣದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಗಳನ್ನ ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಾಂಬ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಗಿಡಗಳಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ. ರೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಶೀ ಶೋರ್, ಅಂದರೆ ಈ ನಾರಿನ ಗಿಡಗಳ ಟೈಪು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಿಡದ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗೆ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಋಷಿಯ ಶಾಪದಂತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಅವನ ಏನು ಸಾಂಬಾರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾದವಾಸ್. ಸೊ ಯಾದವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಪಾರ್ಟಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ತಾವೇ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ಸತ್ತೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಸೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ನೀವು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅವನು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಲರಾಮ, ಕೃಷ್ಣನ ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವನ ಸಾಕು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವಂಶನೇ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ದ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಫೈನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಏನು ಹಿಂದಿನ ರಾಧೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನೋ ತನ್ನ ಗೋಪಿಕರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದು, ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ದಿ ಹಂಟರ್ ಆಫ್ ಜರ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅಸುನೀಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಜರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ವಿಧಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಧಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸೈತಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಜರನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಧನ ನಂತರ ದ್ವಾರಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ವಾರಕ. ಕೃಷ್ಣನ ನಿಧನ ನಂತರ ಇಡೀ ದ್ವಾರಕವು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲ ಅಂತ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ದ್ವಾರಕನ ಮುಳುಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಯುಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದ ಪಾಂಡವಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಮರಣ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಂಡವರು ತುಂಬ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉಳಿದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು, ಧರ್ಮರಾಜ ಮತ್ತು ಇವರ 5 ಸಹೋದರರು ಜೊತೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕೂಡ 5 ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅವರು ಆ ಕತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮುಂದಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟೋರಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಡೆತ್. ಇದು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾವು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವನತಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಏಜ್
ಇಡೀ ಆ ಏಜ್ ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ದ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟರ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ವಿಧಿಯ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಧಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಧಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅಹಂಕಾರ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿನಾಶವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜರನನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಜರನನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜೀವನದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸತೆ, ರಾಜ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕತೆ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ನಾವು ಎಂಡ್. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ begins to close this video, I would like to request those who are not subscribed the Edusanmo YouTube channel, please subscribe and share and provide some likes also. Thank you for watching.